Have Miss Priya. So she's one more best friend for Somya. So let's talk to Priya as well. So get to know about her excitement on this achievement. Yeah. Hi, ma'am. How are you? I'm good, thank you. How are you? Yeah, doing pretty good. And how do you feel for your friend's achievement today? I am very proud of her. It's just been a year we met, and we are very close. And I know how hard she has worked to achieve this. And she's very grounded, even though she has achieved something. And I like that very much about her. And I am very happy for her and say all the best for her. It's a fantastic privilege for Karnataka that we have Miss Somya CM, and she's from Davangere, who has won the title of Miss Globe India 2024. Firstly, I want to congratulate on this. So, and also I would like to ask you a few questions on this, especially when it comes to fashion industry. So, how do you feel this achievement? ಟ್ರೂಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ಯಾಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಂದೆನೂ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ process and easy journey. So did you already participated in many events and you couldn't achieve something, and now you achieved something great? No, this is my second pageant. Okay. I was Miss Karnataka 2022. All right, so that's fantastic. Yeah. I took 1 year gap. Yeah, I was pursuing something else in life. So yeah, this year I really... How challenging this show was among your competitors? Yeah, as I mentioned, I have gone through 2 surgeries. Okay. In my leg. So ನಾನು 4 ತಿಂಗಳು ಓಡಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. Within a month I got recovered, and heels-ಅಲ್ಲಿ that 5-6 inch heels-ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯು. RC ರೇಣುಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವರು ನಾನು ವಿನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೂ ದೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ I crowned Miss Globe India. It was not an easy achievement since I come from a farmer family. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟು, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು. ಇವಳು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. And he's Somya's best friend. So let's talk to him and get to know his excitement, for her achievement. Okay, so what would you like to say about her achievement today? Yes, so I think it's been already 5 years since we are this close. Okay. So we met in the work office place, and since then I know her. So I've seen her struggle days and the hardships what she's been through. This is one of her dream come true, literally. And I would say this is just the stepping stone to success, and it's a long way to go. And again, all the best for your journey. And we are all proud for her achievement today. And long way to go. All the best. Right, thank you so much, Mr. Skanda. Thank you so much. Thank you so much. Right, guys, you're with Dr. Charanji, and today, thanks for watching the news, and once again, all the best, and have a great day. ಗೆದ್ದಿರೋ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅವಳು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ಲು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು. ಅವಳು ಅದೇ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಂದು ಹಿಂದಿಂದನೂ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಳು DC ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅದೇನೋ ಭಗವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳು ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ನಾನು ರೈತಾಪಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬಳು ತಹಸೀಲ್ದಾರು DC ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವಳು
ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ರು ಇವರು? ಅಯ್ಯೋ ಭಾಳ ಏನು ಆಕೆ ಅವಳು ಏನು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಂ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ RC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವರಿಂದ, RC ರೇಣುಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವರಿಂದ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತುಂಬ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು. ಇವಳು ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅವಳು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ಲು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು. ಅವಳು ಅದೇ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಹಿಂದಿಂದನೂ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಳು DC ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅದೇನೋ ಭಗವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳು ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ.